ان کے پیرنٹس یعنی ان کے والدین کو بھی جاتا ہے۔ میں ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی کنگریچولیٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش، ان کے اس جذبے اور حوصلے کو برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں فتح نصیب کرے۔ اب وقت ہو چلا ہے سوال و جواب کا۔ سوال جواب جیسا کہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج بھی 2 اسپیکر ہیں اور سوال دونوں اسپیکر سے آلٹرنیٹ ہوں گے۔ تو پہلے سوال کا جواب مس مہوش پروین دیں گی۔ سوال ہے، بہن نے اپنا نام ہی لکھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو میں جنت کے بیچوں بیچ میں ان کو ایک مکان دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو کیا ہم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور باقی گناہ کرتے رہیں تو کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ بہن کا سوال ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں جنت کو اس کے لیے ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جی ہاں بہن، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر کا اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور باقی سارے اعمال کرتے رہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کی سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةِ الْجَنَّةِ کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے بہشتوں کے باغات ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو نیک عمل میں ایک چیز یہ بھی ہے سچ بولنا۔ تو ہمیں نیک عمل بھی یعنی صرف ایک عمل سے کام نہیں چلے گا بلکہ سارے عمل کرنے ہوں گے، لیکن کچھ ایک خاص چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بہت خاص گناہ ہے جو کہ عام ہو گیا ہے۔ جھوٹ بہت عام لوگ بہت آسانی سے بول جاتے ہیں اور ذرا بھی فکر نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ اگر الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتے، نارملی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہیں کہ ارے یہ تو مذاق ہے، ہم نے تو یوں ہی جھوٹ بولا تھا۔ تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر نفاق آ جاتا ہے اور وہ منافق میں سے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں منافق کی نشانی ہیں۔ پہلا، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کر آمادہ ہو جائے۔ یعنی یہ نفاق کی بھی ایک شکل ہے اور نفاق بہت بری بیماری ہے، دل کی بیماری ہے۔ اور منافقوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا بھی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ یا جو منافق، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یعنی یہ سزا ہے جھوٹ بولنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے اور لڑائی اور جھگڑے میں حد سے گزر جانے والے۔ تو اس لیے کیونکہ اتنا اہم اور اتنا بڑا گناہ ہے اس لیے اس کے بارے میں سختی سے منع کیا۔ اور یہ حدیث یعنی اگر ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کی ذمہ داری لیں گے۔ لیکن صرف ایسا نہیں کہ صرف ہم جھوٹ سچ بولنا چھوڑ دیں اور باقی دوسرے کام کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ چھوٹی دامن کا ساتھ ہے اور یہی جنت میں لے جانے والا ہے۔ امید ہے جواب نے آپ کو نہیں کیا ہوگا۔
اگلا کوشچن ہے مسز شم سے، بہن یاسمین کا سوال ہے، ان کا سوال ہے کہ پلیز بتائیے کہ شراب پینا کس لیول کا گناہ ہے۔ بہن کا سوال ہے کہ شراب پینا کس لیول کا گناہ ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے بھی ٹاپ لیول کے جو چند گناہ ہیں ان میں سے ہے، جیسے شرک، زنا، شراب پینا، یہ سب بہت بڑے گناہ کبیرہ ہیں، کبائر میں بھی کبائر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، جوا، بتوں کے تھان اور بال نکالنے کے پاسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے الگ رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 4 بہت بڑے گناہ ہیں، کیا؟ شراب پینا، جوا کھیلنا اور بت پرستی اور فال نکالنا، یہ 4 گناہوں کا ذکر کیا گیا اور کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے الگ رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اس کا الٹا کریے کہ اگر ان میں سے کچھ کیا فلاح نہیں ملنے والی، جنت نہیں ملنے والی، خسارہ ملے گا جہنم کی شکل میں۔ تو شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے عادی ہونے والا، توبہ نہ کرنے والا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے بچنا ہے، اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ جنت میں تو شراب طہورہ پلایا ہی جائے گا جو نقصان دہ نہیں ہوگا۔ آخر دنیا کی شراب جو منع کی گئی وہ اسی لیے کہ ہماری صحت کے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے۔ تو انتہائی نقصان دہ چیز ہے شراب۔ آج سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ الکوہول لینے سے سیروسس آف لیور ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے اور 70 طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب اتنی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں الکوہول سے، تو الکوہول اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ ہم اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور اس سے بڑا یہ کہ ہم اللہ کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ تو جو لوگ شراب میں ملوث ہیں ان سے توبہ کر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا شراب کے سلسلے میں، اس سے پہلے کئی شراب پیا کرتے تھے، جب قرآن نے اسے حرام قرار دے دیا، چھوڑ دیا، مدینے کی گلیوں میں بہہ گئی شراب، سب لڑکا دیا اور اس کے بعد نہیں پیا کرتا۔ تو اگر کوئی کو بھی شراب کی عادت ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کو غفور الرحیم ہے۔ اگلا کوشچن ہے، بہن نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، مس مہوش سے یہ کوشچن ہے۔ سوال ہے کہ روز آخرت اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور ذرہ برابر گناہ بھی، اس دن ذرہ برابر گناہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو گناہ تو ہر انسان کرتا ہے، تو کیا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا؟ بہن کا سوال ہے کہ روز آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرے گا، اور جب وہ عدل کرے گا تو ہر انسان کی کمیاں، ہر انسان کی برائیاں سامنے کھول کر نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور ایسا کوئی بھی انسان نہیں جس سے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ بے شک ہر انسان ہی ایسا ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کمیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو روز آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل رحمت پر غالب آ جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرے گا، اس سے انصاف کرے گا اور کسی کا بھی ذرہ برابر حق ضائع نہ کرے گا، یعنی ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بھی گناہ کسی کے نہیں بخشے گا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرے گا اور عدل کرے گا تو اس وقت بندے کو اس کے مطابق، یعنی جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ لیکن
ज्यादा गुनाह होंगे उनको सजा देगा और जहन्नुम में डाल देगा, लेकिन जिनके कम गुनाह होंगे, जिनके हल्के गुनाह होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से उसको बख्श भी देगा। और अल्लाह ताला फरमाता भी है, नबी मुबारक अना लहू शबूर, और मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान हूँ। सूरह फातिर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 45। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को खबर दे दो कि मैं बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। अगर मेरा बंदा तौबा करता है और इस्तिग़फ़ार करता है तो मैं उसको माफ करने वाला हूँ। तो हम क्यों भूल जाते हैं, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद क्यों हो जाते हैं, जबकि अल्लाह की रहमत के दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं और अभी वो वक्त है। अगर कोई गुनाह होता है तो हम अभी अल्लाह से माफी मांग लें और पलट आए सीधे रास्ते पर और फिर अल्लाह की फरमाबरदारी करें और नाफरमानी से बच जाएं। तो अभी ये जगह है जहाँ पर हम तौबा कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, तो अभी माफी मांग लें। और अगर रोज़े आखिरत हम गुनाहगार हुए और अगर थोड़ा सा गुनाह हुआ तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श भी सकता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूरुर रहीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन अगर वो चाहेगा तो सजा भी देगा, वो इस चीज पर कादिर है। तो हम दारुल इम्तिहान ये है, हम चाहें तो उसकी सजा और जज़ा के मुस्तहक बन सकते हैं। यही जगह है जहाँ पर हम जन्नत भी पा सकते हैं, उसके लिए भी अमल कर सकते हैं और जहन्नुम की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस दुनिया को दारुल इम्तिहान समझिए और इसको खत्म हो जाने फानी समझिए, और जो आखिरत की जिंदगी है वो लाफानी कभी ना खत्म होने वाली है। तो जो भी गलतियाँ, जो भी चीजें हो जाती हैं उसकी माफी मांगिए। और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सगायर से बचते रहो, मैं तुम्हारे कबायर को माफ कर दूंगा। कबायर से बचते रहो, मैं तुम्हें सगायर से माफ कर दूंगा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बड़े गुनाहों से बचते रहो, मैं तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो जरूरत है कबायर से बचने की, गुनाहे कबीरा से बचने की, क्योंकि उसकी माफी सिर्फ इस्तिग़फ़ार है। तो अगर कोई कबीरा गुनाह सरज़द हो जाता है तो उसके लिए अभी तौबा करें और पलट आए अपने रब की तरफ, और इंशाअल्लाह अल्लाह को गफूरुर रहीम पाएंगे और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। उम्मीद है जवाब में आपको मुतमईन किया होगा। अगला सवाल मिसेस शम्स से है। सवाल है, मैंने अपना नाम ही लिखा है, इनका सवाल है कि अल्लाह ताला तो रहम करने वाला है, तो आखिरत में वो हमें सजा क्यों देगा और जहन्नम अल्लाह ने क्यों बनाई? मैम का सवाल है कि अल्लाह ताला तो रहीम है, रहम करने वाला है, तो सजा देगा ही क्यों और जहन्नम उसने क्यों बनाई है? बेशक अल्लाह ताला ar-रहमान ar-रहीम है, इंतहाई मेहरबान, इंतहाई शिद्दत से रहम करने वाला। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह का बनाया है कि उसे फ्री विल दी है, आजाद छोड़ दिया है, उस पर जबर नहीं है नेकी करने का, उस पर जबर नहीं है गुनाह करने का, आजाद छोड़ दिया है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम सबको हिदायत दे देता, हम सबको सीधे रास्ते पर चला देता, जैसे कि कहा भी सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 13 में, अगर हम चाहते तो सबको हिदायत दे देते, सारे लोगों को हिदायत दे देते। मगर मेरी ये बात तय हो चुकी है कि जहन्नम से जिन्नों और इंसानों को भर दूंगा। तो ये चीज
हमारे अंदर खैर और शर की तमीज रखी, तमाम तरह से हमें रास्ते दिखा दिए, उसके बाद भी जिसने गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की, उसको जहन्नम में डाला जाएगा। अब सवाल ये है कि क्यों डाला जाए, क्यों बनी जहन्नम? तो हम आपसे पूछते हैं, अगर स्कूल में एक बच्चा है, बिल्कुल वर्स्ट है, पढ़ता ही नहीं है पूरे साल, टीचर की बात ही नहीं मानता, होमवर्क करके नहीं लाता, पढ़ता ही नहीं, कितना भी टीचर कहे नहीं पढ़ता, और एक बच्चा है इंतहाई मेहनती है, मैनर्ड है और टीचर की बात मानता है सारी चीजें। अगर टीचर बहुत रहम दिल है, एग्जामिनेशन पेपर चेक कर रही है, जो बच्चा बहुत अच्छा था उसको भी 100 आउट ऑफ 100 दे दिया क्योंकि वो उसके लायक था, और जो बच्चा पूरे साल पढ़ता ही नहीं था और टीचर की बात मानता ही नहीं था, एग्जाम में भी उसने बिल्कुल पुअर पेपर किया है और 0 नंबर लाया है, टीचर रहम दिल है, सोचे अब बच्चा फेल हो जाएगा, बेचारा बच्चा, इतनी रहम दिल है टीचर, उसको भी 100 आउट ऑफ 100 दे देती है। तो आप हमें बताइए, क्या ये कोई इंसाफ है? टीचर को ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए? अगर आपका बच्चा पढ़ने वालों में से है तब आप कहेंगे हरगिज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी जिसने पूरे साल शदीद मेहनत की है। हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला अर-रहमान है, अर-रहीम है, अल-गफूर है, अल-वदूद है, बावजूद इसके अल्लाह ताला की एक और सिफत है अल-आदिल, आदिल करने वाला, इंतहाई इंसाफ पसंद। तो अल्लाह ताला रोजे क़यामत उसकी अदल की सिफत गालिब आ जाएगी। अभी दुनिया में हम रहमत की सिफत गालिब है, फौरन नहीं पकड़ लेता, गुनाह करते कहीं फौरन से समझती है नहीं। अभी अर-रहमान अर-रहीम है, उसकी ये सिफत रहमत की गालिब है, रोजे आखिरत अदल की सिफत गालिब आ जाएगी और वो अदल करेगा। यानी जिसने अब ज़ब्त नफ्स किया, जिसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, उसके सामने भी बुराइयां थी, लज्जतें थी, टीवी थी, म्यूजिक था, नाच गाना था, हराम हलाल जरिए से कमाई थी, हराम जरिए से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरे करने के ऑप्शंस थे, सब कुछ था, लेकिन नहीं किया, ज़ब्त नफ्स किया, जिहाद फिर नफ्स किया और फरमाबरदारी किया, उसको अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा क्योंकि उसके पास अराउंड बुराइयां थी लेकिन उसने चूज नहीं किया। और अगर तमाम बुराइयों से मुलव्वस इंसान, ग़ीबत उसके अंदर, चुगली उसके अंदर, ज़िना की आदत, झूठ बोलना, शराब नोशी करना, ये सब करता था, तो रोज़े आखिरत अगर डायरेक्ट अल्लाह ताला उसको जन्नत में डाल दे, जबकि उसकी कुदरत रखता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिसने ज़ब्त नफ्स किया उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। तो उसके साथ जो कि जन्नत में जा रहा है, बहुत अपने नेक अमल करके, बहुत ज़ब्त नफ्स, जिहाद फिर नफ्स करके, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करके, उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स है जिसने 20 लोगों का मर्डर किया है और रोज़े आखिरत अल्लाह ताला कहे, उसने तौबा भी नहीं किया, मर गया है, रोज़े आखिरत अल्लाह ताला कहे कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, इसको जन्नत में डाल देता हूँ, तो वो 20 मर्दों की बेवा औरत और 20 मर्दों के 50 यतीम बच्चे, उनको अच्छा लगेगा उससे जन्नत में जाता हुआ देख के? अच्छा लगेगा? वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जन्नत में जाए, वो तो चाहेंगे कि ये जहन्नम में जले। बच्चे सोचेंगे हमको यतीम कर दिया, सारी जिंदगी हमारी खराब हो गई, बीवी सोचेगी मेरी आधी जिंदगी हालत बेवगी में गुजारी मैंने इस शख्स की वजह से, ये जन्नत में कैसे चला जाएगा? वो सवाल कर सकती है ना अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप इसको जन्नत में क्यों डालेंगे? तो अल्लाह ताला तो जुल्म नहीं करता, तो इंसाफ की बुनियाद पर जहन्नम है ताकि सही इंसाफ हो सके और जिसने यहाँ पर नेकियां की उसको अजर मिले जन्नत में, और जिसने गुनाह किए उसको मिल सके सजा जहन्नम में। और जहन्नम क्यों बनाई? इसकी वजह साफ है, दुनिया में कितना भी गुनाह कर ले पूरा बदला तो नहीं
ऐसा फैसला हो कि गुनाहगार को उसकी पूरी सजा मिल सके, पूरी। इसलिए अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई। उम्मीद है इस सवाल का जवाब पूरा हुआ। जज़ाकल्लाहु खैरन शम्स। सवाल तो और भी